Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во 23-та сезона на нашата емисија. Ја почнуваме од Париз, каде се одржува 120-тиот поред мотор шоу во градот на светлината. Но не е се онака убаво како што звучи. Имено во Париз оваа година откажа учество дури 16 производители, а бројот на премиерите може да се изброи само на прстите на една рака. Се разбира, оние вистинските светски премиери. Во некои години Париз славеше и преку 40 светски премиери, но сведоци сме на едни нови текови во комуникацијата на автомобилската индустрија. Не е само комуникацијата во прашање, туку во прашање се и новите технологии. Но тука се тие технологии, тука се тие размислувања и ќе имаме можности и шанси да поразговараме со врвните луѓе од автомобилската индустрија токму за овие прашања што ги поставив во почетокот на 23-тиот сезона на Автомагазин. Да не должиме многу, да се прошетаме низ оние 2,5 павилјони на Парискиот мотор шоу. Citroen се обиде да искористи предноста на домашниот терен во Париз, акцентирајќи ги своите определби. Така во согласност со трендовите C5 Aircross доби плагин верзија, најавувајќи ја идната хибридна гама на марката. Погонската група е истата од Peugeot 508 хибрид со вкупно 225 конски сили. Електричната автономија му изнесува во обичаени 50 на километри, а за полнење на батериите ќе бидат потребни меѓу 4 и 8 часа. Кросовер, но помал, представи и DS. Интересниот дизајнерски пристап од големиот DS7 го прави привлечен за помладите, на кои ќе им бидат доволни неговите помеѓу 100 и 155 конски сили. Големата новост представува планираната електрична верзија на DS3 Crossback, која ќе биде лансирана најрано за една година. А што се однесува до домашните брендови, еден од нив е Citroen и повторна наша гостинка во Автомагазин е господјата Линда Джексон. Mrs. Jackson, welcome to Automagazine. And the first question is about the future of the brand. You announced that you will be concentrated of new technologies and new markets. What's your opinion about the old markets or markets where you have good market share, as Balkan Peninsula or Africa or Asia? Well, let me be clear. I want to grow my volumes, but that doesn't mean that I'm going to reduce in some markets and increase in others. So it's important for me, when I grow my volumes from worldwide 1.1 million by 2020 to 1.6 million, that I need to have a very strong Europe, Eastern Europe as well as Western Europe. But I'm also making sure that I grow in China, for example, in South America. So what we see is that with the new vehicles, the new models that we're launching, which are successful in whatever region we go, our desire is to grow. So believe me, I'm going to keep providing you the right vehicles for your region, for your markets, because they're important for me to be able to grow the whole of Citroen. Yes, but for example, in Western Europe or North America, there is an infrastructure which can support your new technologies, connectivity with the cars, etc. But what about these regions? Well, I mean, it's true if I go to some of the other regions as well. I mean, if I go to South America, for example, it's about having the right level of technology. And I think that's the point, is that when we launch vehicles now, C3 Aircross, or even this one, we have personalization, which means that you can choose what you have in it for a start. So you can choose the color, etc., and the technologies. And I think for Citroen, what we try to do is to put the technology into the car that is relevant for our customers. And what about the future of the marketing and the sales of the cars? We are witnesses that 120 years of celebration of Paris Motor Show is not going so well because many manufacturers give up from this motor show. Yeah, I mean, I think it's true of all motor shows now because all manufacturers are questioning, should I go to that motor show? Should I go to this one? And at the end of the day, a motor show is like a marketing campaign. You're there to show.
So I'm here because I've got a new C5 Aircross to be able to launch. Some other manufacturers haven't got anything to launch, so they've chosen not to be here. I think motor shows have to evolve, and they have to evolve with the way society is evolving. So it's not just about cars, it's about all of the mobility, the digitalization we have in cars. And I think if motor shows embrace that, then a lot of manufacturers would come. Because to be honest with you, that's what we're all talking about right now. Not just the product, but all of the services, the digitalization, the new vehicles in terms of electric. We're all talking about that. So I think it's important for manufacturers to really understand what they're going to show and is there a real benefit. Thank you very much for your time. Thank you. Со моделот Tarako Seat ја комплетираше својата кросоверска армада. Како најголем во гамата, тој е брат-близнак на Шкода Кодиак со кој ги дели платформата и погонските склопови. Но за разлика од чешката перјаница, новиот шпански представник ќе се произведува во Волфсбург. Го доби името според латинскиот назив за каталонскиот град Тарагона, кој го избраа фановите на марката. Долг е нешто повеќе од 4,7 метри и има внатрешност која нуди на вистина издашен простор за 5 или 7 лица. Сепак и покрај големите габарити не изгледа незграпно. Напротив, со префинетите линии испреплетени со робусноста на еден кросовер, делува атрактивно. Во понуда ќе бидат две бензински варијанти со 150 и 190 конски сили, како и два дизела со идентична силина. Менувачот е мануелен со DSG, а погонот на предните или сите 4 тркала. Како и атека ќе доаѓа во две изведби Style и Excellence, зависно од тоа сака ли купувачот повеќе урбан или офроуд стил. Секако, Tarako ќе има целосна низа сигурносни системи, нуди и дигитализиран кокпит со 10-инчен екран, додека модерниот инфозабавен систем го направи прв Seat со функција на управување со гестикулација. Во продажба ќе се најде на почетокот на 2019 година. Новитет на Seat во Париз беше и Arona TGI, првиот кросовер во светот чиј мотор работи на компримиран природен газ. Има 3 цилиндри, 90 конски сили и резервоари за CNG кои му дозволуваат еколошка автономија од 400 км. Метрополис, број 1 радиомрежа. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Škoda. Simply clever. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Ова е новата А-класа. Како и секој друг автомобил, има екран, но можете да го направите да изгледа вака или можеби вака. Одлично изгледа. Вака се контролираат функциите. Hey Mercedes, it's getting hot in here. I have set the temperature to 21 degrees. Hey Mercedes, play me some hip hop. Hey Mercedes, get in touch with mom. Calling mom. Guess who's on social media? Новата А-класа.
Тоа сум јас. Доживејте го хоризонтот како поидовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застанува. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете ја акцијската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Toyota во својата европска понуда врати две познати имиња – Corolla и Camry. Истовремено се прости од Auris и дизелите скоро од целата своја гама. Иако во Женева представен се уште под старата ознака, со доаѓањето на караванската верзија, компактниот хеджбек на Toyota беше преименуван во Corolla. И двете изведби доаѓаат со еден бензински и два хибридни мотори со силина помеѓу 116 и 180 поински сили. Караванот се гордее со големиот багажник од 598 литри, а за задоволување на ексцентричноста на купувачите ќе биде понуден со 4 биколорни комбинации. Сето друго е наследено од хеджбекот кој се уште не е лансиран на пазарот. Тоа се новата TNGA платформа, најпросторната задна клупа во класата и повеќе од солидната опременост. Продажбата на Toyota Corolla Touring Sport треба да започне до крајот на годинава, само месец-два пред Camry кој доаѓа на местото на пензионираниот Avensis. Уникатноста му е во тоа што ќе биде достапен само како хибрид со истата погонска група што ја доби и RAV4. Што се однесува до Kia, таа покажува дека има уште адути во својот ракав и интересни концепти за развој на компактната класа. Proceed е модел кој порано изгледаше спортски, купеовски, но сега не само што има спортски изглед, туку тоа е еден мултифункционален и многу наменски автомобил. Неговиот изглед е спортски, но има и решенија кои се добри и за купувачите од средната класа, кои имаат потреба од нешто повеќе простор, нешто повеќе функционалност, но и нешто повеќе суета, бидејќи овој автомобил изгледа многу добро. Но кога сме кај автомобилите кои изгледаат многу добро, следува делот каде што ќе бидеме посветени на германските премиери. BMW имаше 3 премиери, ја представи најпродаваната своја лимузина од серијата 3, потоа представи X5, сосема новиот спортско корисно возило, кое беше неодамна представено во Америка, а исто така ја представи и компактната Z4. Од другата страна на штандот на BMW, Audi се потруди повторно да ги направи интересни своите излагања во Париз. Тоа го докажуваат новите модели кои ќе ги видите во следните неколку минути. Исто така и Мерцедес кој беше во истата хала се представи со 3 нови модели, тоа е B класата, GLE обновената и EQC електричниот автомобил. Идеме со германците во Париз. Сто луѓе, 200 карактери, но сите без разлика од кој дел на светот се имаат еднаква почит кон серијата 3 на BMW. Затоа и посетителите на салонот во Париз поитаа да ја видат новата, 7 поред генерација на баварскиот модел. Големи изненадување во дизајнот нема.
Не треба ни да има, бидејќи серијата 3 од секогаш ја краселе трајни вредности. Како најпопуларен автомобил од Минхен, таа освојува со комплетноста на решенијата. Овој пат во голема мерка направени по углед на актуелната серија 5 и со константно подобрување на сите карактеристики, дури и на тие на кои немаше замерки, како внатрешноста на пример. Со помош на паметната конструкција, таа со мало зголемување на габаритите нуди поголема просторност и подобар комфорт. Обемната употреба на алуминиум и челик со висока цврстина ја намали тежината на серијата 3 за околу 75 килограми. Таа заедно со напредната платформа дава подобра динамичност во возењето, затоа придонесува и современата гама мотори. Носител на продажбата меѓу бензинците ќе биде дволитарскиот агрегат со 185 конски сили, додека најпопуларниот дизел е засилен на 190 коњи. Љубителите на перформансите на М верзијата ќе почекаат до идната година. До тогаш гамата ќе ја дополнуваат уште еден бензинец со 258 и два дизели од 150 и 265 конски сили. Американците имаа можност да се запознаат со новиот BMW Z4 малку порано, а ние дури сега во Париз. И затоа, иако не е апсолутен новитет на марката, тука излече искрени насмевки на лицата на сите. Направен е во соработка со Toyota, но не можеме да се отргнеме од впечатокот дека баварското апсолутно доминира. Тоа секако нималку не е лошо, бидејќи BMW има квалитетно педигре во изработката на вакви модели. Родстер по локација, новиот Z4 повторно доаѓа со мек преклопив покрив. Малку е поголем, но и полесен, а има и за оваа класа значајни 70 литри пообемен багажник. Дигиталниот кокпит кажува дека е предвесник на новото време. Новиот Z4 на располагање ќе биде со дволитарски 4-цилиндричен мотор со 150 и 256 конски сили, а најинтересна верзија барем засега е онаа со ознаката M40i. Таа под долгата хауба има 3-литарски 6-цилиндричен агрегат со 340 конски сили, спарен со 8 степена автоматика. До 100 км на час и требаат 4,6 секунди, а најголемата брзина джентлменски е ограничена на 250. За производството на BMW Z4 ќе се грижи Magna Steyr, кој за тоа одвои дел од своите капацитети во австрискиот Грац. Премиера во Париз има и новиот BMW X5, електричната осичка i3, сега без range extender во понудата, но со автономија од 310 км и ултимативната серија 8 купе. Внимание, секако привлече и концептот iX3, од кој ќе се изроди компактен електричен кросовер. Иако се произведува во француското соседство во Белгија, електричниот првенец на Ауди го имаа видено само американците. Тука сепак беше доживеан како премиера која вистински ги покажува своите мускули, а тие се добро набилдани. Двата електромотора со вкупно 408 конски сили ќе го забрзаат и-трон до 100 на час за 5,7 секунди, а максималната брзина електронски му е ограничена на 200 км на час. Поголем дел од времето во функција е само задниот електромотор, а по потреба екстра силина се распределува и на предната оска. Овој спортски кросовер е замислен да биде соодветен за секојдневна употреба според димензиите, просторноста и едноставноста за користење. Со едно полнење на батериите, Audi e-tron може да помине повеќе од 400 км. Тоа е постигнато со иновативен систем за обновување на енергијата, кој обезбедува до 30% рециклирана електрична струја за задвижување на возилото. За големата ефикасност заслужна е и софистицираната аеродинамика. За перфектно да бидат подготвени за стартот за неговото производство, работниците во фабриката во Брисел имаат поминато повеќе од 200.000 часа тренинг. Втората генерација на Audi A1 беше дочекана како лидер на градската класа. Слоганот "Идеален сопатник за урбан животен стил", под кој беше представен, најдобро го опишува.
Со својот остар и аглес дизајн, најмалиот модел од Инглштад е толку атрактивен што скоро му го украде вниманието на новиот Q3. Тој пак се перчеше со изгледот позаимен од Q8, порачувајќи дека сите очекувања може да ги исполни во голем стил. Широката палета мотори опфаќа бензински и дизел агрегати со моќност со 150 до 240 конски сили. Ке биде достапен и како плагин хибрид, а се очекуваат и SQ3 и RSQ3 изведби. Продажбата ќе му започне при крајот на годината, а цените засега не се познати. Неочекувано за трендовите, публиката во Париз покажа сериозен интерес за Б-класата на Мерцедес. Се сметаше дека моноволуменските форми подклекнаа пред кросоверските, но вистинската практичност што им ја нудат на купувачите секогаш ќе биде ценета. Посебно во едно вакво нетипично пакување кое донесува и мноштво техника. Иако тоа не е најбитно кај ваквите возила, неговиот впечатлив дизајн се истакнува со новите светла, масивната маска и задниот спойлер. Во внатрешноста голем дел од компонентите се превземени од А-класата, која има еден од најиновативните интериери. Сега возачот и патниците може да уживаат во погледот на двојниот дисплеј и атмосферата што ја создава инфозабавниот систем со вештачка интелигенција. Во понуда се 3 дизелски и 2 бензински моторни опции со сили на помеѓу 115 и 190 коњи. Од Мерцедес истакна дека со стартот на продажбата на почетокот на идната година Б-класата ќе биде достапна и со погон на сите тркала. М-класата на Мерцедес пред 21 година го основа европското премиум кросовер семејство, а сега како GLE зачекори во својата четврта генерација. Со потполно нов дизајн и најмодерни технологии, неговата звезда блесна под париското небо, осветлувајќи го патот по кој ќе продолжи да ја нервира конкуренцијата. Може би изгледа некако мек, но за тоа е заслужна одличната аеродинамичност, коефициентот на отпорот на воздухот е намален на најдобри во класата 0,29. За интериерот се предвидени 2 големи екрани и модерниот мултимедиски систем способен да учи. На почетокот ќе биде на располагање само во 6-цилиндричен бензински мотор со 367 конски сили, на кои 48 волтниот систем со стартер генератор додава уште 22. Подоцна гамата ќе биде проширена со неколку бензинци и дизели, сите опремени со 9 степен автоматски менувач. На купувачите ќе им бидат понудени и плагин хибридна верзија и AMG верзија со V8 машина која ќе развива 640 коњи. Како и досега, Mercedes GLE ќе се произведува во Соединетите Американски држави. Продажбата ќе стартува на почетокот на наредната година. Ако порано беа концепти, електричните возила сега се веќе сериски производи. Меѓу нив посебно место има и EQC. Тој не е прв електричен автомобил за Мерцедес, но ќе започне една нова ера за марката од Штутгарт. Фантастичен по многу нешта, ќе заплови на брановите на соопштата електрификација и ќе одговори на прашањата што многумина се ги поставуваат. Направен е на платформа посебно развиена за електрични возила со ангажман на 2 електромотора со 407 конски сили. Може да ги задвишуваат сите тркала, но иницијалниот погон е на предните. Опремен е со пакет батерии од 80 киловат-часа, кои се очекува да му дадат автономија од 450 километри. Производството ќе му започне идната година во Германија и Кина, а цените засега се кријат. Затоа пак гласно се наведува дека во плановите на Мерцедес е предвидено лансирање на вкупно 9 електрични модели. Магнет за посетителите во Париз на штандот на Мерцедес беа уште и електричната стрела Vision EQ Silver Arrow, лутиот A35 AMG со своите 306 конски сили и Smart for Ease концептот.
Една од премиерите на Парискиот мотор шоу на домашниот Peugeot е и караванската верзија на 508. Како што гледате и во однос на претходната генерација, таа е многу поатрактивна, иако и претходната генерација делуваше многу атрактивно. Купеовскиот изглед делува не само премиум, туку е избогатен со изгледот на стоп светлата. Тука беше представен и интересниот концепт на Peugeot, кој го покажуваше своето богато минато и својата светла иднина. За него ќе видите нешто повеќе во следните минути, но вистински ексклузивитет се случи во Скопје пред Парискиот мотор шоу, а тоа е промоцијата, комерцијалната промоција на моделот 508. Како што гледате на другата страна на овој штанд, 508 доживува комерцијална светска премиера во Париз, а ние во Скопје имавме 7 дена пред да започне Парискиот мотор шоу. Па од Париз ке се префрлиме во Скопје да видиме што имаше Евроимпекс да ни каже за новата 508. Пред да осамне во Париз како моќна домашна премиера, новиот Peugeot 508 пристигна во Македонија. Овој автомобил не е само нова генерација на веќе познат модел, тоа е многу повеќе од тоа. Означува почеток на една нова ера за Peugeot во која неговите возила ќе бидат многу блиски до премиум моделите. Тоа се гледа веќе на прв поглед. Агресивниот дизајн недвосмислено ја покажува моќта на новата француска лимузина. Покривот кој купеовски се спушта и стаклата на вратите без рамки укажуваат на големите амбиции што ги има. Атрактивноста продолжува и во интериерот, каде амбиентот е создаден со квалитетните материјали и напредни технологии. Таква и техниката. EMP2 платформата на групата, двата турбобензински мотори со 180 и 225 конски сили и трите дизела со 130, 160 и 180 коњи. Интересна опција е новиот 8-степен автоматски менувач, а и цената ќе му биде интересна. Продажбата на новиот Peugeot 508 во Македонија ќе започне на крајот на декември или почетокот на јануари. Запознавајќи се со новиот 508, нашата јавност дозна и една друга голема вест. Евроимпекс досега во Македонија има продадено 20.000 возила од марката Peugeot. Оваа импресивна бројка е уште позначајна, бидејќи доаѓа во период кога продажбата на нови возила е во целодецениски колапс. Горди на постигнатото, од оваа прва приватна автомобилска компанија во Македонија ветија дека во иднина уште повеќе ќе се трудат бројот на задоволни клиенти да расте. Постојат многу причини зошто Peugeot e-Legend беше звезда на салонот на автомобилите во Париз. Тој со својот ретро дизајн со модерен шарм ги потсети сите дека Peugeot има богата, иако малку подзаборавена историја. За жал нема да биде наново родена кога е во прашање овој концепт. Французите одбиваат да го насочат кон иднината, велејќи дека е само дизајнерска вежба. Навистина штета што од погоните на Peugeot нема да излезе вакво нешто. Затоа пак на технологиите во него веќе е предодредена светла иднина. Најнапредните системи за автономно возење ќе ги однесат патниците каде ќе посакаат. Тие во неговата минималистички дизајнирана кабина ќе го кратат патувањето со помош на големиот број дисплеи, кои ги има точно 16. Електропогонот располага со 340 киловати и батерии кои целосно ќе се испразнат по 600 километри.
двата новинарски денови на Парискиот мотор шоу мислевме дека ќе ги одработиме лесно и брзо поради преполовеноста на бројот на учесниците, но сепак нашата камера забележа не само многу нови премиери, туку забележа и многу нови идеи за развој на автомобилската индустрија, но и за мобилноста. Пред се тоа е како да се изедначат купувачите од сите континенти на светот со своите потреби, но и со финансиските можности да ги аплицираат конективните технологии и безбедносните технологии на кои се уште се работи и се во развој. Исто така, може да заклучиме дека Peugeot и Citroën се потрудија достојно да ја одбранат честа на француската автомобилска индустрија, покажувајќи неколку премиери. Најголемото изненадување дојде од германската автомобилска индустрија. Имено Мерцедес, BMW, Ауди представија нови модели и светски премиери кои допрва ќе бидат комерцијализирани. Се гледа дека сепак францускиот пазар има влијание на глобалните текови и дека е доста важен и за германската автомобилска индустрија. Се разбира дека конективните технологии и безбедносните технологии допрва ќе доживеат своја ренесанса, а таа ренесанса ќе биде можна само доколку светот стане едно глобално село. На тоа впрочем работат и менаџерите, но и развојните инженери во автомобилската индустрија. Ехото на 120-тото издание на Парискиот мотор шоу уште ќе одекнува низ кулоарите на автомобилските развојни оделенија поради своите идеи кои беа лансирани тука. А ние сме тука за вас за да нив ги пренесеме до вас и да ви ги објасниме. Толку беше од извештајот од Парискиот мотор шоу. Срдечен поздрав до следната наша средба за 7 дена. До гледање.